और ये सिर्फ मेरी ते तुहाडी गल नहीं है। दुनिया के अंदर जिन्हां ने दुनिया नूं जित्तिया, सिकंदर वर्गे, नपोलीयन वर्गे, हिटलर वर्गे बंदे भी हीन भावना का शिकार रहे। नपोलीयन के बाबत तुसीं जाणदे हो, ਉਹਦਾ कद जिहड़ा है वो बहुता लम्मा नहीं सी। हुण वो अपने कद नूं देखदा सी, जदों उसनूं कोई बहुत ही नौजवान व्यक्ति दिखाई दिंदा, ਉਹਨੂੰ देख के दुखी हो जाता सी। दौलत बहुत है, संपदा बहुत है, ताकत है, राज है, पर राज होने के बावजूद भी ਉਹਨੂੰ एक दुख सतांदा रहिंदा सी। वो दुख ਉਹਦੇ शरीर नाल जुड़िया होया सी। हीन भावना का शिकार सी। अपनी गल करिए सरीरक तौर ते, मानसिक तौर ते बहुत बंदे ने, खास करके जदों बंदा जवानी दी दहलीज ते पैर रखदा ना, उदों उहनूं ये चीज़ां बड़ियां दुखी करदियां ने। सरीरक तौर ते खूबसूरती, शरीर की सुंदरता। कई बारी अपने चेहरे नूं देखदा, दूजिਆਂ नाल कंपेयर करदा, कहंदा कि मेरा चेहरा तो खूबसूरत नहीं है। अपने शरीर नूं देखदा, मेरा शरीर तो सोहना नहीं है। अपने चेहरे नूं देखदा, मेरा चेहरा तो सोहना कोई नहीं है। अपनी हाइट नूं देखदा, मेरी हाइट तो बहुत घट है। दुखी, परेशान हो जाता है। इब्राहिम लिंकन बारे तुसीं जाणदे होवोगे। इब्राहिम लिंकन की शक्ल सूरत कोई बहुत ही सोहनी नहीं सी, ते शरीर भी कोई बहुता बलिष्ठ, बहुता सुंदर नहीं सी। कमजोर जिहा व्यक्ति, ते शरीर दे नाल उहदा चेहरा भी बहुता सोहना नहीं सी। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ नज़दीकी ने कहा कि देख, तेरी पहचान तां बनेगी जेकर तू शरीर वाल ध्यान दे, इहनूं थोड़ा खूबसूरत बना। इब्राहिम लिंकन ने जवाब दिता, कहने लगा भी गल इस तरह है, ठीक है कि मेरे शरीर ने मैनूं पहचान नहीं दिती, पर मैं अपने शरीर नूं पहचान दियाँगा। ठीक है, मैं अपने शरीर करके दुनिया च नहीं जानिया जाता, पर एक समा आवेगा जो मेरे करके मेरा शरीर जानिया जाएगा, मेरा चेहरा देखा जाएगा, मेरे शरीर नूं देखा जाएगा। और वो समा आ गया। सारी दुनिया के अंदर चर्चा हुई भी इब्राहिम लिंकन भी कोई है बंदा। ऋषि अष्टावक्र, इस तो पहला एक नाम तुहाडे नाल होर साझे कर देना, सुकरात। अज भी लोग पढ़ते हैं, पूरी दुनिया च पढ़िया जाता है। सुकरात का चेहरा कोई बहुता सोहना नहीं सी, बल्कि कुरूप सी, पर उन्हें इस गल नूं समझ लिया सी, जान लिया सी कि शरीर तो उपर भी कुछ है। शरीर तो देखो तुहाडा पुराना होना है, ये कोई दौरां वाली गल नहीं है। जो 16, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल की खूबसूरती है, वो 52, 54 सालों च बदल जानी है, फिर 62, 63 साल च होर बदल जानी है, 70 सालों तो बिल्कुल कहानी खत्म हो जानी है। पर जेकर शरीर तो अगे चले जाइए तो महाराज कहते खूबसूरती ऐसी है जिहड़ी तुहानूं कदी बुढ़िया नहीं होण दिंदी, तुहानूं कदी करूप नहीं होण दिंदी। वो खूबसूरती तन दी नहीं, वो खूबसूरती मन दी है। और जो आप मन की गल करांगे, तुहाडे चों बहुत कहणगे भाई साहब जो दिसदा वो ही विकदा है, किहड़े मन दीयां गल्लां करदे हो, मन खूबसूरत होना चाहिए। तन की खूबसूरती मायने रखती है। पर ऐसा सोचना सिर्फ और सिर्फ साडी जिहड़ी मानसिकता है उहनूं दर्शांदा है। अष्टावक्र, उहदा नाम अष्टावक्र तां सी क्योंकि उहदे शरीर दे अंदर 8 वल पैंदे सी।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਂ ਗੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਕ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਰਿਦਾਸ। ਹਰਿਦਾਸ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਔਰ ਜਨਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਨਕ ਫਿਰ ਹਰਿਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰਿਦਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਇਆ, ਹਰਿਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਨਕ ਨੂੰ ਹਰਿਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਵਕਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਘਰੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਸੀ। 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਦਾਸ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਵੈਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਉਦਾਸ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੇਪਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਦਾਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਪਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਬੜੇ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਐਸਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਥੋੜਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ 'ਚ 8 ਵੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਚੱਲਦਾ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਹੱਸੇ, ਸਭਾ ਹਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਜਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਸਾਰੇ ਹੱਸੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਾਮੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ, ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਣੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ
ਬਣ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕਾਰਜ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਬਈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਹ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ, ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਸਿਆ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਆਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਿਆ, ਔਰ ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਸ ਲੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਸ ਲੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਛਿੰਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਿਆ? ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਭਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਚਮਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਮਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਚਮਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਪਾਰਖੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚਮੜਾ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਚਮੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਸਰੀਰ ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਚਮੜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੰਮ ਦੇਖਿਆ ਬਸ, ਔਰ ਚੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਚੰਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚਮੜੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਾਰਖੂ ਨੇ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ। ਜਨਕ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਨਕ ਫਿਰ ਗਿਆ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਓ। 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜਾ ਕੇ ਫੜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਓ। फिर उसने माँ गीता उचारी। तो मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना को है कि शक्ल का अर्थ नहीं है
ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਝੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ। ਅਗਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਜੈਸਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਜਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਦਮੀ ਕਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਕਿਆ ਜਿਸ ਪੇ ਸ਼ੈਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ। आदमी का जिस्म है क्या जिस पे शैदा है सारा जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, मौत की पुरजोर आंधी जब आएगी देख लेना ये इमारत मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी है, मिट्टी च मिल जाना है। कबीर साहब जी कहते, कबीर धूर सकेल कै पुरिया बांधी दे, 4 दिवस को पेखना अंत खे की खे है। तो मिट्टी ही है, मिट्टी तो ज़्यादा नहीं है। पर यह गल याद रखनी है, इब्राहिम लिंकन ने कहा सी कि शरीर मैनू पहचान नहीं दे सकिया ना, तो फिर शरीर नू मैं पहचान देंगा। जदों तुसी अपने शरीर नू पहचान दे देंदे हो ना, तो फिर शरीर करूप भी होवे, शक्ल बिल्कुल ना देखण दे योग होवे। तो जदों तुसी पहचान दे देंदे हो, फिर उस शक्ल की वड्याई होंदी है, उस शक्ल को सोहना समझा जाता, उसका जस किया जाता है। कदों? जदों तुसीं इन भावना तो उपर उठ जाते हो। तो ये जिन्ने भी वहम ने, भरम ने, जिन्नियां भी ये भावनावां ने साडे अंदर, ये महाराज कहते गुरु की कृपा नाल साडे जीवन चों जांदियां ने। जिन्ना समा गुरु की रहमत नहीं, उन्ना समा आपां दुखी रहांगे, परेशान रहांगे, कोई ना कोई दिक्कत मानसिक तौर पर साडे जीवन च चलती रहेगी। ये तो एक दिक्कत मैं तुहाडे नाल बयान की है, हीन भावना वाली। डर है, बड़ी भयानक बीमारी है। वहम उस तो भी ज़्यादा भयानक बीमारी है। शंके, शक, बड़ियां भयानक भयानक बीमारियां ने मन दे नाल जिहड़ियां संबंध रखदियां ने, जिहड़ियां तुहाडे जीवन च जहर घोल दिंदियां ने। ऐसियां ऐसियां दिक्कतां ने। हसना बंदा भुल जाता है, खाना बंदा भुल जाता है, नींद नहीं होंदी, बेचैनी सारा दिन बनी रहिंदी है। क्यों? क्योंकि ये सब मन नाल संबंधित रोग ने, ते मन दा कोई वैद नहीं जे, इक्को ही वैद है, मेरा वैद गुरु गोबिंदा। हर हर नाम औखद मुख देवै, काटै जम की फंदा। वो जो मन तो परे है, वो जो मन तो ऊपर है, वो जो सारिया दे मन नू निर्मित करता है, वो मन नू सोहना भी बना सकता, खूबसूरत भी बना सकता है, ते मन नू बदसूरत भी बना सकता। तो ओदी कृपा नाल, ओदी रहमत नाल तुसीं सोहणे हो जाते, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨ